मैं अध्यापक हाँ, अध्यापक ही बनया रहन दिओ। मैं अध्यापक हाँ, अध्यापक ही बनया रहन दिओ। कुछ निवेकला करना चाहुंदा हाँ इस वहमां भरे समाज लई। इस मन चाहे मुकाम नूं शिद्दत नाल हासिल कर लैन दिओ। भविख नूं बनाउण दी जो ख्वाहिश है इस मन अंदर, उस नूं बिन पुंगरे ही नफरत दियां जड़ां विच दफन ना होण दिओ। मैं अध्यापक हाँ, अध्यापक ही बनया रहन दिओ। अपना तन मन सब कुछ इस कित्ते मैं लगाया, पर इस नूं अनचाहिया बोझ बना के मेरे तो खुंजन ना दिओ। हज़ारां सुपने सजोए ने कौम दे निर्माण दे लई इस अरुण ने। इन्हां सुपनियां नूं साजिश दी धूल विच रुलन ना दिओ। मैं अध्यापक हाँ, अध्यापक ही बनया रहन दिओ। मॉर्निंग, सत श्री अकाल। इंद्रप्रीत कौर ऑर्डिनरी टीचर देखने वाले हर एक अध्यापक, हर एक विद्यार्थी नूं मेरे वालों जी आया नूं। ਅੱਜ बुधवार है तो बुधवार के दिन ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। तो ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲਿੰਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਅਰੁਣ ਗਰਗ ਸਰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗਰਗ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੈਥ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ PPSC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 1 ਸੀ। ਸਰ ਹੁਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੋਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਥੀਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗਰਗ ਸਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਭਾ ਚੈਨਲ ਜਾਂ DD ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਮਾਰਕਰ ਨੇ। ਸਰ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੋਇਟ ਨੇ। ਸਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਏ ਤੇ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਭਿਆਸ ਬਾय ਅਰੁਣ ਗਰਗ। तो देर नहीं करते, सर दे नाल मिलते हैं और जानते हैं सर दे एक सिंपल जे अरुण तो अरुण गर्ग सर बनन दा सफर। मोस्ट वेलकम सर। It's a really thank you and honor for me. You are telling so much things. It's really great pleasure to me. It's your generosity. You are saying all these things about me. Actually, I don't think so. I am so much capable of this. रही गल अरुण तो अरुण सर दे सफ़र दी, एक्चुअली ये कहते ना एक मिक्सचर है काफ़ी चीज़ों का। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग लक ने साथ दिता है, मेहनत ने साथ दिता है, तो सब तो वड्डी चीज़ जिसने साथ दिता है वो है मेरी फैमिली, मेरे क्लोज फ्रेंड्स ते सारे दे दुआवां ने। क्योंकि कहते जो मैं एक कोट पढ़ी सी जिससे बिलीव करदा, आई एम हेयर नॉट टू अर्न मनी बट आई एम हेयर टू अर्न पीपल। एक्चुअली मैं उस बिलीव कर रहा, तो शायद उन्होंने दुआवां ने कि अज तुसी मैनू इत्थे रिप्रजेंट कर रहे हो। तो अरुण जो कहते एक शरारती जिहा मुंडा हुंदा सी जो गलियां च मानसा जिले दियां बुढ़लाडा शहर च घूमदा हुंदा सी, वो अज अरुण सर बैठा है। उन्हां पिछे इस सारियां दा कंट्रीब्यूशन है। किते ना किते मेरी मेहनत है, एक शेड्यूल मेरा बनया होया है, वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्कस चल रही ने, दोस्तों का साथ मिल रहा सारियां दा। क्योंकि दोस्तों दी एक्सपैक्टेशनस इन्नियां ने, तो मेरी कोशिश हुंदी है कि मैं उन्हां एक्सपैक्टेशनस ते पूरा उतरां। तो हुण जो गल जो कर रहे हैं, जो बच्चे ने अपने स्कूलों के, अपने पिंडां दे, अपने शहरों के बच्चे, हुण उन्हां दी कुछ उन्हां नूं लैके जो वर्क कर रहे हैं, शायद उन्हें दुआवां ने
ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਅਰੁਣ ਸਰ ਦੇ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੈਂ ਮੈਥ 'ਚ ਵੀਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਲੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਕ BA ਵਿਦ ਮੈਥ ਕੀਤੀ, MSc ਮੈਥ ਕੀਤੀ, B.Ed ਕੀਤੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਅਰੁਣ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਰੁਣ ਸਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ CBSE ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਸੀ, 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਚੈਕਿੰਗ ਦੈਟ ਬੁੱਕ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਥ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡੰਬ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੂਵ ਔਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਲਰਨਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅਰੁਣ ਸਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਅਰੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਰੁਣ ਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮੈਥਡਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, TLM ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਮੇਕ ਦੈਟ ਨੋਟੀ ਅਰੁਣ ਜਸਟ ਅਰੁਣ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ, ਸਰ ਫੋਟੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 10th ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਜੋ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਹਾ। ਬਟ अगर मैं कहा अल्जेब्रिक पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, मेंसुरेशन पार्ट, ज्योमेट्रिकल पार्ट, ऑल द फैक्टर्स आई वाज वेरी पुअर इन दैट। मेरे याद है 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੌਲੀ ਸਰ, ਗੋਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੈਸ ਹਿਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਵਾਟ ਵਿਲ ਡੂ ਆਫਟਰ ਦਾ 10th ਕਲਾਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਮੈਥ ਨਾ ਕਰੀ। ਯੈਸ ਹੀ ਸੈਡ ਮੀ ਦਿਸ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ 10th ਤੱਕ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ +1 +2 'ਚ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਏ ਲੱਕ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਥ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ BA 'ਚ ਮੈਥ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਪਸ਼ਨ। 12th 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਬਚੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ BA ਵਿਦ ਮੈਥ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਪਰਸਨ ਜੋ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ, ਇਨ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਵੇ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਰੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ 12th, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਵਾਸ ਟੇਕਿੰਗ। ਪਰ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਫੋਰਸਾਈਟਡਨੈਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਰ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਮੀ ਕਿ that person was declared dumb in mathematics has presented himself on the highest platform of India in that peak। ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ
ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਸ ਕਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਸਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਤਾ ਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸੁਨੀਲ ਸਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਤਾ ਸਰ ਨੇ, ਦੋ ਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੈਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਟੈਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਵਿਦ ਗੋਡ ਗ੍ਰੇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਾਪੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰੁਣਿਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦਾ ਰੋਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੀਚ ਮੀ, ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲਾਨ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀ ਪੰਕਚੁਅਲ ਆਫ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੈਟ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ, ਡਿਸਿਪਲਨਡ ਐਂਡ ਓਨੈਸਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ 3 ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਲਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਕਿਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਸਕਿਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 12, 13, 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਮਲਟੀਪਲ ਵਰਕ, ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵਰਕ, multiple work as you are asking to me, so first you have to be fit physically and mentally। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਾਹ ਵਾਕ ਹੈ, ਵਰਕਆਊਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਡੇਲੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ। ਰੈਸਟ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੈਥ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਇਮਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪੋਇਮਸ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਦੇ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਮਲਟੀਪਲ ਵਰਕਸ। ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਮੈਥ, ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਮੈਥ। ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਯੈਸ। ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, I am giving।
Means if you can say I can do everything because I have scheduled my life in proper disciplined way. ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਾਟ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ देखो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है थे अगर स्टूडेंट्स ने कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है ना तो बेसिकली एग्जाम की तैयारी के लिए तुसी की करना है देखो बीइंग एज ए मैथ टीचर मैं गल कर रहा इत्थे जो तुहाडा वर्क है उसनों अगर आप बेसिक्स क्लीयर करिए सब तो पहला क्योंकि अपना जो कॉन्सैप्ट चलता है कोशिश रहिंदी आप क्रैमिंग दे विच लेकिन नहीं अगर तुसी बेसिक्स क्लीयर कर रहे हो ना तो बच्चा ऑलरेडी कंपीटिटिव एग्जाम भी तैयार हो जाना 70% बच्चा तैयार है 30% उसने लेबर करनी है शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है दैट ही कैन डू ऑन द स्पॉट व्हेन द टाइम ऑफ एग्जाम इज देयर तो इसलिए पहले उन्होंने बेसिक्स क्लीयर करने पर जोर देना बहुत जरूरी है जो सीखना है ठीक है शेड्यूल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ एक शेड्यूल होनी चाहिए है रीज़न मैं एक चीज़ मैं एक आर्टिकल पढ़िया सी किसी टाइम बहुत पुरानी गल है 2006-7 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਆਫ 20 ਆਵਰਸ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਆਫ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਇਨ सोसाइटी तो किते ना किते कोई ना कोई काम डिस्टर्ब्ड हो जाता है तो 3-4 घंटे उसके लिए एडजस्ट करने हैं तो शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू सक्सेसफुल इन लाइफ यू मस्ट मेक योर लाइफ डिसिप्लिनड तो मेरा पिछले 16 सालों तो एक ही शेड्यूल चल रहा है अर्ली 5 उठना है रात को 11 बजे सोना है द थिंग इज़ माई लाइफ इज़ आई एम फ्री इफ़ आई वॉन्ट टू बी फ्री I am busy if I want to be busy. Depend on the person who is sitting in front of me. ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਪ੍ਰਾਇਵਾਚਯ ਮਿਲਣਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਵਾਚਯ ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ है ना तो सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ अबाउट फ्यूचर प्लान बेसिकली मैं कितने पहुंचना चाहना नहीं मैं एक्चुअली कभी भी नहीं सोचा ऑनेस्टली मैं भी नहीं सोचा मैं प्रिंसीपल बनूंगा नहीं कदे सोचा मेरी सिर्फ एक ही सोचा आई हैव टू डू माई वर्क होना नहीं होना आई डोंट नो वो फ्यूचर च होना है आई एम नॉट प्रोडिक्टिंग दैट कि मैं इत्थे पहुंचना है I just want only be a math teacher always मैं सिर्फ वो स्टूडेंट्स का मेरा वर्क चल रहा है एक मैं वेबसाइट हम प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी आई थिंक अगर विद गॉड ग्रेस मैं उन्हें बहुत जल्दी लॉन्च कर देनी है मैं सिर्फ एक चीज़ चाहना कि जो मैथ है जिसमें एक टेक्निकल टफ सब्जेक्ट मन्निया गया है तो शायद अपने इंडियंस ने वर्ड नूं दिता है आर्यभट्ट जी रामानुजन बहुत महान अपने को मैथमेटिशियंस होए ने जिन्हों ने वर्ड नूं दिता है परंतु अज उस मैथ तो आप इंडियन पिछे जा रहे हैं वाई वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट माइट बी लैक ऑफ बेसिक नॉलेज माइट बी क्रैमिंग माइट बी सम फियर फैक्टर्स और वट एवर इज़ देयर आर सो मैनी फैक्टर्स मेरी सिर्फ एक ही सोच है कि मैथ के डर नूं खत्म करना है तां ही मैं वैबसाइट पर प्लान कर रहा सो दैट जो बच्चे है उन्होंने विद इन 1 क्लिक मैं उन्होंने को 24 आवर्स अवेलेबल होवां उस वैबसाइट दे विच मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म सैटअप कर रहा कि सिर्फ एक क्लिक दे विच दे कैन डू एवरीथिंग दे कैन वॉच वीडियोस दे कैन इवैल्यूएट दैमसेल्व्स दे कैन चेक द असाइनमेंट्स ऑल द फैक्टर्स क्योंकि बेसिकली मैं मैथ को सब्जैक्ट नहीं बनाना चाहता जो अज के टाइम मैथ को सब्जैक्ट बनाया गया मैथ इज़ द पार्ट ऑफ अवर लाइफ मैं उन्होंने चीज़ रियलाइज़ करवाना चाहना तो मेरा सिर्फ फ्यूचर प्लान एक ही है कि मैथ इज़ सब्जैक्ट ना बने मैथ उन्होंने एक हैबिट बने दिस आई वॉन्ट सर तुसीं बहुत अच्छा लिखते हो तुसीं बहुत अच्छे कवि भी हो
ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਈਮਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਰ ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਈ ਸਰ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਪੋਇਮਸ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੋਇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਪੋਇਟ ਹਾਂ ਕਦੇ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮੂਡ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ के लफ्ज़ों को शब्दों में पिरोने की एक नाकाम कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਪੋਇਮ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਕੇਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਉਲੀਕੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। Really thankful to you for representing me on this platform which you have made for the motivation to all the persons and you're representing some persons who are representing themselves, their thinking on this platform. Really thanks a ton from the core of my heart. Thank you.